वेदस्य पुराणतमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परमं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं परं प्रेममय श्री ठाकुर परमाराध्या जगज्जननी श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद आचार्य दीवंकर रातुल चरण आज यही भाद्र परिक्रमार नवम दिवस बर्ण्याढ़ परिवेश उपस्थित वरेण्य पूज्य परिचालक ऋतिक देवता आमर पूज्य गोपीनाथ त्रिपाठी वरेण्य पूज्य ऋतिक देवता मंडली वरेण्य कर्मी मंडली गुरुभ्राता भक्तिमती मातृमंडली सुधी साधुजन मंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर प्राणर प्रीतिपूर्ण राव जय आज ये सत्संग आमको प्रदान करिसेंती आमर यही यूनिट 6 रो सब गुरु भाई माँ मानकर प्रचेष्टा से सत्संग प्रदान करिसेंती मु परम प्रेममय निकट ये अंचलर समस्त एठारे उपस्थित समस्तंकर ये अंचलर समस्तंकर सुस्थ निरामय सुदीर्घ इष्टिपूत जीवन परम प्रेममय निकट मोर एकांत प्रार्थना लिंगराज भाई संगठन विषय रे खूब किभली भाव सुदृढ़ करी चली संगठन कहले मोर गोटे बाणी मन पड़ुची जे विशेषणार मोहर दिए भुलाबी भगवान बेकूफ तिनी तोर मत भाविस बुद्धिमान जेमन भावे ठकिए निये करबी उपभोग विपद पड़ले गला टिपे करबी अनुयोग অতটুকু রিহাই কিন্তু পাবি না কিছুতে ভার করার পর আর উজাড় করে দে তাଙ୍କୁ বহন করিবা ভিতর দেকি তাଙ୍କୁ পরিপূর্ণ ঠাকুর তাঙ্কর নিজর চাহিদারে নিজর প্রয়োজনরে সে কাহাকু গোটে গ্লাস পানি भी মাগি নাহান্তি যদি বা মাগিচন্তি সে তার কল্যাণ পাই तार सामग्रिक कल्याण पाई तार दुरारोग व्याधि तार जहाँ किसी कलुष सबु किसी किसी तार भीतर देकर से नहीं नियंती आम सीना बुझी पारुना तांकर जे चाप आसे हैं लक्ष्य धंदारे मनटी व्यस्त तोर इष्ट धंदा तू बहिलु नहीं तथापि चाहू तू विधिर दया मतिच्छन्न बुझिलु नहीं आमको तांकर दायित्व नबाकू पड़िबो कारण तांको ग्रहण करिकरी तांको सत्संगर अनुशासन रे मु चालिकरी मु निजे सिना कंट्रोल हो गली किंतु मोर पड़ोसी अन्य माने जे नहीं नाहंती जो माने नेकरी छाड़ी देइछंती तांकर से मानसिक स्तर चित्तर जे असंतुल अवस्था अनबैलेंस्ड कंडीशन से असमाहित प्रश्न रे भरपूर होकर तांकर जे हृदयटी रही तांको भीतर जे अज्ञता रही अजानता रही द्वेष रही हिंसा रही सेगुड़ाक तो से जो तार मानसिक स्तर उद्धत अवस्था तापाई तुम्हें भी सुखरे रही पार ना से ठाकुर धर्म जदि करू एका अन्य बाद दे ध्रुति तुमर हेबहीन बल दुष्ट संघात पाई तेणु ठाकुर को पाख पड़ोसी तोर निपात जीवे बंचिकी पाइबु सुख जा ठुची जा तोली धर तांकु सेई माने तोर बंचार पुंजी से माने होचंती आमर पुंजी ठाकुर कहते आई कैन लीव ए किंगडम इन एक्सचेंज ऑफ ए मैन मु गोटे साम्राज्य त्याग कर दे पारे गोटे मनीष को नुहे से तो ये आचार्य देवंकर आह्वान ये डीपी वर्क्स या भीतर देखिरी आम जे समाज जे केते कलुषित होची कारण आम एकिटिया शांति तृप्ति आनंद रहिबा आम पाखरे जे से तांकर अशांति उद्धत अवस्था
ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର କି ବିଭତ୍ସ ଚଳନି, ତାରି ଭିତରେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସେ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଯିଏ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିନି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିନି, ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଥାଇପାରେ, ଜ୍ଞାନ, ବିବେକ, ଭକ୍ତି, ଲୋକବଳ, ଧନ ସମ୍ପଦ ଅଶେଷ ସବୁ କିଛି, ପରାକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ଅନୁଶାସନ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ନାହିଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ନୀତି ନାହିଁ, ନିୟମ ନାହିଁ, ଅନୁଶାସନ ନାହିଁ, ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ ତ ଆମେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତଳି ଧରିବା ନା। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ତ କିଛି ସମ୍ବଳ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ମୋର ଲୋକ, ମୁଁ ପାଠ ବି ପଢ଼ିନଥିଲି, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି କିଛି ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଲୋକବଳ ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ମାନବ ସମାଜର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିକରି ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ସେଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୋଗ ଶୋକ ସତେକି ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି, ତାର ନିରାକରଣ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲି। ଏବଂ ସେଇ ତାଙ୍କର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମୋର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା, କିଛି ତ ନାହିଁ। ମୋ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜିକିରି ପରମ ପିତା ଏ ମାନବ ସମାଜର ସାମଗ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେ ସବୁ ମୋତେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ରେ। ମାଇ ମେସେଜ ଇଜ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍, ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ମେସେଜ। ମୁଁ ଯାହା କହିଛି କରିକି ସେଇଟା ଦେଖେଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କର ନା ତୁମର ଜୀବନରେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅନୁଶାସନକୁ ପରିପାଳନ କର ନା, କେହି ତୁମକୁ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଦ ରୋପ୍ ଅନ୍ଟୁ ୟୁ, ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ କ୍ୟାଚ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ଭଗବାନ ଆମେ ସେ ଅନୁଶାସନର ନିୟମ, ସେ ଯୋଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥ କେତେ ବା ନିୟମ, ଏକୁ ଆମେ ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ପାଳୁ। କାରଣ ଧର୍ମସ୍ୟ ଚତୁର୍ବିଧା, ଧର୍ମର 4ଟି ଦୁର୍ବିଧା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତପାନମ୍, ବ୍ୟସନାନିଚ, ବ୍ୟଭିଚାରିଣମ୍, ହିଂସା। ଏହି 4টাକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଭାବରେ କିଛି যেমন করে ঠকিয়ে নিয়ে করবি উপভোগ। যেমন ভাবে আমি রোজগার করতে পারবি না, যেমন তেমন নীতি বিধি বিধান ଦେଇକରି এবং রোজগার কলে মধ্যে সবু তুমর নুহে, ভাগ করে মানে দেবা ভাগম যথাপূর্বং সঞ্জানন উপাস্যতে সঙ্গ গচ্ছত্বম সংবদত্বং সমূহ মনাসি জান্তম। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଟିକେ ଜାଣିବୁ। ସମୂହ ମନାସି ଜ୍ଞାନ୍ତମ ଦେବା ଭାଗମ ଯଥାପୂର୍ବମ ସଞ୍ଜା, ଯାର ଯେଉଁ ଭାଗ, ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କର ଭାଗ, ମୋର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାଗ, ମୋର ଗୁରୁଙ୍କର ଭାଗ, ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାରର ଭାଗ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ହିଁ ନ, ମୁଁ ଉପାସରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗକୁ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କରି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଧନରେ ଆମେ ନିଜେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଭାବୁ ଆମର ସେଟା କିଛି ହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତୁମେ ପରଲୋକକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲ। ତୁମର ଯିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଦେବାନୁଗ୍ରହ ହେତୁକମ୍ ଇଦଂ ଶରୀରମ୍, ଦେବତାଙ୍କର, ଗୁରୁଙ୍କର, ଠାକୁରଙ୍କର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ଏ ଶରୀର ପାଇଛେ। ତାଙ୍କର ଦୟା ନଥିଲେ ଏଟା ପରେ ବୁଝିପାରିବେ, ଏବେ ବୁଝିପାରିବେନି। କାରଣ ଗୋଟେ ବୀଜ ତୁମ ହାତରେ ଅଛି, ମଞ୍ଜି, ତା ଭିତରେ ଯେ କେତେ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ଯେ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପାଏ, ଟିକେ ପାଣି ପାଏ, ଟିକେ ଉତ୍ତାପ ପାଏ, ଟିକେ ଆଲୋକ ପାଏ, ପରିବେଶର ଅନୁକୂଳ ସାହାଯ୍ୟ ସେକୁ ମିଳେ, ସେ ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଫୁଲ ଆସିବ, ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ସେ ଫଳର ସୁଗନ୍ଧ ଆକର୍ଷଣରେ, ମକରନ୍ଦରେ ବିମୋହିତ ହେଇକରି ଆସିବେ, ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏଟା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ କଲା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ବୀଜ ଅଛି, ସେଇ ଜ୍ଞାନର ବୀଜ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ସାଧନା ସବୁର ବୀଜ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ସିଏ ବି ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ,
ସେ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛି ତୁମ ପାଖରୁ ଅନୁକୂଳ, ତୁମ ପାଖରୁ ସହାୟତା। আমি কি সে সহায়তা করি? কেউ করে না। ঠাকুর ସବୁ ଯୁଗରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ଆସନ୍ତି। গঙ্গা কোলেরে বেশি করি সে ডাকুছেন, তোরা আয় আয় আমার কাছে চলে আয়, আমি হাত দিয়ে মুছে সব কিছু পাপ তাপ নিয়ে যাব, তোতে শুদ্ধাত্মার পরিবর্তিত করি, তুই আমার কাছে আয়। এମିତି ଡାକୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ପାବନା ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ପାବନାକୁ। କେହି ଠାକୁରଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିକି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଠାକୁର ଦୁଃଖ ଭରା খোকন, আজকে কেউ এলো না রে, আজকে কেউ এলো না রে। না ঠাকুর ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛ, ଏତେ ଖାଇବା କେତେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବା ଆମେ? ସେ ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଯାଇକିରି କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଠାକୁର ଦିନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, 4ଟା ବେଳକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ସେଇ ଦୂରରେ କିଛି ଦୂରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ କିଛି କର୍ମୀ ଗୋଟେ ঠুঙ্গারে কোন ସବୁ ପିଇ যাচ্ছেন, পাটি শুকুছি। ঠাকুর ওরা কি করছে রে ওখানে? ঠাকুর আজকে তো কিছু নাই, মাতা মনমোহিনী দেবী ওই 2-3 কেজি চাল আর একটু ডাল দিয়েছিলেন, ওইটাকে জল ঢেলে পুরা পানি ভর্তি କରିଦେଲେ ତାକୁ ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଠାକୁର ଦୁଃଖ ଭରା ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ଦିନ ଆସିବ ମୋର ନୀତିକି ମୋର କର୍ମୀ ସୁନା ଥାଳିଆରେ ଖାଇବେ। ଆଜି କୌଣସି ରୀତିକ୍ର ମୁଁ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ସୁନା ଥାଳିଆରେ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ପରମ ପୁରୁଷ ମୁହଁରୁ ଯାହା ଥରେ ବାହାରି ଯାଇଛି ତାହା ସତ୍ୟ ହେବ ହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଯୋଗାନ ଦେଇକିରି ଧନ୍ୟ ହେବା। ତତ୍ତ୍ୱମୁତିଷ୍ଠ ଯଶୋ ଲଭସ୍ୟ ଜିତ୍ୱା ଶତ୍ରୁନ୍ ଭୁଙ୍ଗଚ୍ଛ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିଂ ମୟେ ବୈତେ ନିହତାଃ ପୂର୍ବମେବ নিমিত্ত মাত্রম ভব সভ্য। তুমি নিমিত্ত মাত্র করো, কারণ সে ভক্ত লাগি। ভক্ত ভগবান এবং গুরু সব সমান। ঈশ্বর গুরুরাত্মইতি মূর্তিভেদ বিভাগ নেই। ঈশ্বর গুরু ଆଉ ଆତ୍ମା ତିନି ଜଣ ଯାକ ସମାନ। ଠାକୁର ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ দাদা কହୁଥିଲେ, আমি ঠাকুর হবার জন্য ঠাকুরকে ধরেছি। ତୁମର ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନହୁ। ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ? ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପାଧି। ଆମେ ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ପିତାର ସନ୍ତାନ, ତାଉ ଆମର ଭିତରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ନାହିଁ। ଆମେ ସଂହତିଶୀଳ ନୁହେଁ, ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ। এই যে କହୁଥିଲେ ନାମର କଥା, ନାମର ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ନିକୃଷ୍ଟତମ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କ୍ରୋଧ, ତାମସ ଅବସ୍ଥା। ତା ଭିତରେ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଗଲେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ, ଏକାଗ୍ରତା, ତା ଉପରକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି। ସେସବୁ ଆମେ ଭାବେ ନା, ସେସବୁର ଚିନ୍ତା କରେ ନା। ଖାଲି ସବୁ ସମୟରେ ମୋର ମାନ ଦରକାର, ମୋର ଅର୍ଥ ଦରକାର, ମୋର ପୋଜିସନ୍ ଦରକାର। ବିଷୟର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତୁମର ଯଦି ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ମୋତେ ଏଠି କୁହାହେଇଛି କହିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଆଜି ସଫା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଆସ ଏଠି ସଫା କର। ଯଦି ମୁଁ ସେଇଟା କଲାବେଳେ ମୋର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଆମେ କି ସେଇଭଳିଆ ହେଇପାରୁଛୁ? ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥା ସବୁବେଳେ ଅସଦାଚରଣ। ଅସତ୍ ମାନେ ମିଛ କଥା କହିବା ନୁହେଁ, ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିରେ ଯାହା ବ୍ୟାଘାତ କରେ ସେ ହେଉଛି ଅସତ୍। ତୁମେ ସେଇ ଅସତ୍ ହେଇକରି ତୁମର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଅସତ୍ କରି ପକାଇଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଯିବ, ତୁମେ ତ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଅସତ୍ କରି ପକାଇଛ, ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିବ? ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, চলে আয় তুই তড়িতির আগে, গুরুর আদেশ পালন যেথায় সেইখানে তো সিদ্ধি জাগে। তেণু তাঙ্কর নির্দেশ, গুরুর আদেশ পাবি যখন, করবি তু তা মহাপরাক্রমে, এই করণটি করবে তোমায় দ্রুতি উচ্ছল ক্রমে ক্রমে, প্রতি উচ্ছল ক্রমে ক্রমে। ଆମେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ, ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ଏସବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରେନି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର
ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ଜୀବନ୍ତ କଥା କହନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା ବହିରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି, ଅକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ। ঠাকুর যে କହିଛନ୍ତି আমার সাথে কথা হলি না, 24 ঘন্টা তোর বিতিগলা, আমার সাথে তুই কথা হলি না, 24 ঘন্টা বিতিଗଲା, ଟିକେ କଥା ହେଲୁନି। ଆମେ ତାଙ୍କର ବହି ପଢ଼ୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ଅଧ୍ୟୟନ ତ ନାହିଁ, ଅଧ୍ୟାପନା କି করবে? কিছু চিন্তা ନାହିଁ, ଖାଲି ମାନେ ନିଜର ପେଟର ଚିନ୍ତା, ଶରୀର ପରିବାରର ପରିପୋଷଣ ସେଟା କର। ଏକୁ ବାଦ ଦେଇକରି ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଯିବ, ଶରୀର ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପତିତ ହେଇଯିବ, ଶରୀର ବି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ, ଶରୀରର ଖରାପ ଆତ୍ମା ଦିଏ ମେନ୍। ସେ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା। ଥରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୟା ଉତ୍ସବରେ ଅନେକ ସେଠି ଉତ୍ସବରେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସବରେ। ଏବଂ ସେଠି ବରଦା ବସିଛନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଛୋଟ ଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତୁ ଜାଣିସ୍ ଏଇ ଯେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଟନିକ୍, ବେଷ୍ଟ ମେଡିସିନ କହ, ଯାହା ଖାଇଦେଲେ ମଣିଷ ପୁରା ବହୁତ ଦିନ ଧରିକରି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଦରକାର ହେବନି। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବରଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ନାମ। ନାମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଟନିକ୍, ବେଷ୍ଟ ମେଡିସିନ, ଯାହା ଖାଇଲେ ତୁମେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ନ ଜଳ ନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଶରୀରର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ତୁ প্রমাণ করে দেখাতে পারি? হ্যাঁ, আমি তো প্রমাণ করেছি। ঠাকুর যেତେବେଳେ 1955 ମସିହାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଖରାପ ହୁଏ, ସେ ଅନ୍ନ ଜଳ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ କ'ଣ ନିୟମ ହୁଏ? ରୋଷେଇ ସରିଲା ମାନେ ଆଗେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ସରିଲା ମାନେ ଆଗେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ଗୁରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ, ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଆମର ଉଲ୍ଟା ଚଳନ। ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ମା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେହି ଖାଉନଥିଲୁ। ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଶୋଷ ହେଲେ ଜଳ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇଛି, ଜଳ একটু একটু ଖାଇ, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଖାଇନି। 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ। ଯେଉଁଠି ପାରେ ଆମର ନୀତି ନିୟମକୁ ନ ମାନିକିରି ଯେଉଁଠି ପାରେ ଯାହା ତାହା ଯେମିତି ସେମିତି ଖାଇଦେବା, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇ। ସେଥିପାଇଁ ତ ହେଇଥିଲା, সত্তাটাকে ধরে রখে তাই তো অসল ধর্ম, সুষ্ঠু চলন সুষ্ঠু জীবন তাই ধর্মের কর্ম। ধর্ম মানে ধরে রখা, করলে সেথায় উপহাস, সত্তা যে তোর ধ্বস্ত ক্রমে নিজের গলায় পড়বে ফাঁস। 3 ବର୍ଷ ଧରିକି ଫାସ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ ଖାଇବାର ଅନାଚାର ପାଇଁ। ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥରେ ଯେମିତି ଭାବରେ କୁହାହେଇଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଖାଉନା। ନୀତି ନିୟମକୁ ତୁମେ ତୁମ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ, ସେଟା ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାର। ତେଣୁ ଅନୀତି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଶାନ୍ତି ତୃପ୍ତି ଆନନ୍ଦ କେବେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପୋଷଣ କଲେ ପରିବାର, ସେ ପରିବାର ସୁଷ୍ଠୁ ସୁନ୍ଦର, ସେ ପରିବାରରେ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆସିବେନି। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଦିଆ ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦି ଆମେ ପରିପାଳନ କରିବା, ଗୃହସ୍ଥ ମୌନମ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମ ଶିଷ୍ୟାସ୍ତୁ ଛିନ୍ନମ ସଂଶୟ। ଗୁରୁ ତାର ଶିଷ୍ୟର ସମସ୍ତ କିଛି ସଂଶୟର ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କିଛି ସେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାଙ୍ଗ୍ମୟୀ ସତ୍ତା ମୁଖର ହେଇକରି, ତାଙ୍କର ବାଙ୍ଗ୍ମୟୀ ସତ୍ତା ମୁଖର ହେଇକରି ସବୁ କିଛି ସେ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମୌନ ଭାବରେ ବସି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଅନେକ କିଛି ଆମେ ଯାଉ ଯେ ଦେଓଘରରେ ବସିକି ରହୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, ତିଥି ବାର ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଭୋକ ବି ଲାଗେନି। ଆজ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାবো না, এইখানে বসে থাকবো, ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। କେଉଁ ଦିନ ଆସିଥିଲି, କେଉଁ ଦିନ ଯିବି କିଛି ନାହିଁ। ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, 2 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ତୁମେ ଆସିନ କି ଫୋନ୍ କରୁନ।
মনে পড়লে তো ঘরে উঠে ଅଛି সংসার মনে পড়ে না। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଫୋନ୍ ଆସେ ଶୁଣିଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ କୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର? ମାନେ ନୀତି ନିୟମକୁ ବାତିଲ କରିଦେବା। ସେ ଯେ କହିଛନ୍ତି ଆକୁଳ ଭାବରେ, আমায় ছেড়ে তুই কাউকে ভালোবাসিস না, তারে আমার প্রাণে ব্যথা লাগে। তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তং একর ভক্তির বিশিষ্যতে। ସବୁକିଛି ଅଛି, କାରଣ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲୁଛେ ଆମେ ଜାଣିଲେଣି ତ। କହ ପନ୍ଥା, କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯାଉଛେ? ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଉପଦେଶିତ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛେ ତ? ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ବେଦ ବିହିତ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ ତ? ମହାଜନେ ଜେନ ଗତସ୍ୟ ପନ୍ଥା, ଆମ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭାବରେ, ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛୁ ତ? ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନ ଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଏସବୁ ବିଚାର କରୁ, କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ଏ ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛେ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା, ଆମେ ଏକିଟିଆ ସୁଖରେ ରହିବା। ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନୋ, ଆମେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେଇଯିବା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଡିପି ୱାର୍କ କରିବେନି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ କେମିତି? ତାଙ୍କୁ ସେଇ চেতনার কথা মଣିষକୁ বার বার তুমি করবে আঘাত, হয়তো দুয়ার খুলবে না, তাই বলে তোরা ভাবনা করা চলবে না। সব কিছু ସମସ୍ତେ ଆଘାତ ଦେବେ ବାରବାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମକୁ ଅପମାନ କରିବେ, ସେଟା ଆମର ତ ଅପମାନ ହିଁ ନାହିଁ। ମୋର ଅପମାନ କ'ଣ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚାଲିଛୁ, ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମାନ ଅପମାନ ସବୁକିଛି। ସେ ତ ମୋତେ ସବୁକିଛିରେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିକି ପ୍ରେରଣା ଦେଇକରି ପଠାଉଛନ୍ତି। ମୋର ମାନ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୋର ପଡ଼ୋଶୀକୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇପାରିଲି, ସେ ହିଁ ମୋର କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବି, ସେ ଛୁଟି ଆସିବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଅସତ୍ ହେଇକରି ମୋର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଅସତ୍ କରି ପକେଇଥିବି, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ଆଗେଇ ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ଅସତ୍ ହେଇକରି ତୁମର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଅସତ୍ କରି ପକେଇଛ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। যেমনি করে ঠকিয়ে নিয়ে করবি উপভোগ, বিপদে পড়লে গলা টিপে করবি অনুযোগ, অতটুকু রিহাই কিন্তু পাবি না কোথায়। ভার করার পর আর উজাড় করে দে, উতিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বনান্য বোধত্ব, ছুরস্য ধারা নিষিদ্ধ দূরতয়া দুর্গমম পথৌতি কাব্যয় বদন্তি। এই ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏଇ ଚାଲିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧାରରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଷ୍ଟ ଅଛି, ସତ୍ ପଥରେ ଗଲେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ବି ଅଛି। ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ତୁମେ କେଉଁଠି ପାଇବ? ଆନନ୍ଦଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟାପାର, ଯେଉଁଠିକି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଅନୁଭବ ତୁମର ଆସିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ, ତା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ? ସେ ଆନନ୍ଦ, ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ, ଏ ତ ସୁଖ। ଏଇ ସୁଖ ମନର ତ କାମ ହେଲା ସୁଖ, ଆଦ୍ୟାନ୍ତବତ ସୁଖର ସେ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ କରିବ, ସେ ସୁଖରେ କିଛି ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ସେ ଆମକୁ ବାର ବାର চেতে ফাঙ্কি দিয়েই ঘুরিস ভবে, প্রবঞ্চনায় ভুলিয়ে লোকে, কথার তোড়ে মাতিয়ে সবে, আত্মপ্রতিষ্ঠারই ঝোঁকে। এমনি করে বেলা গেল সন্ধ্যা ছায়ায় ভরল ঘোর, এখনো তুই চেতন হারা, শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। পিছু পিছু চলছে যারা নিত্য নিয়ে মতায় তোরে, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভাবিস অনন্তকালও রাখবি ধরে। ডুববি যখন শুভ্যে ওদের অভিশাপের কলস্বর, হাতটি ধরার থাকবে না কেউ, শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। ইষ্ট ছেড়ে ইষ্ট সেজে ছড়িয়ে বাহার ভাবিস নাকি, বাহার দেখে ভুলবে বিধি, পারবে না কেউ ধরতে ফাঁকি। সত্তা জুড়ে যাচ্ছে ভাঙন, যাচ্ছে যে ওই প্রবল ঝড়, পারিস যদি ফের এখনো, শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। ইসের বিষাণ উঠল বেজে কাল পানি তোর মথার পরে, মরণ এবার করছে তারা, বাঁচবি তুই কেমন করে। দ্রোহ লোভের বাঁধন ছড়ি, যেতে কিছু দ্রোহ ছাড়ি দিଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା,
କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସଂଗଠିତ ହେଇକରି ରହିଲେ ସିନା ଆମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟିତ ଆକର୍ଷଣ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ଏମାନେ କେତେ ସୁସଂଗଠିତ, କେତେ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଚାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆଉ ଯାଜନ କରିବାକୁ ହେବନି। সত্তা জুড়ে যাচ্ছে ভাঙন, যাচ্ছে যে ওই প্রবল, তোর সত্তাটা ভাঙিଯିବ। ভাঙন প্রক্রিয়া ভিতরে তু গতি କରିବୁ। ତେଣୁ ଫେରିଆ ଜଲ୍ଦି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସତ ଯଦି ହୁଏ ସଙ୍ଗ ତୁମୋର, ଭାବ ଯଦି ହୁଏ ମହାନ ଉଚ୍ଚ, ବିଶ୍ୱ ଦୁଆରେ ସାଧନା ତୁମୋର, ହେବନି ବ୍ୟର୍ଥ, ହେବନି ତୁଚ୍ଛ, ବନ୍ଦୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।